Good afternoon all. I welcome you for the day 4 UPSC CSAT basic numeracy and mental ability. So today what we are going to discuss is how to find a cube root, how to multiply a different series numbers, and how to divide a number to get the remainder of that number, and how to add and how to subtract the basic sum like problems, where these are used by the UPSC to make tough question, but if you know about these things, it will become very easy for you. I hope you got clarity. Now let's jump to the cube roots. Cube roots. At least you should know 10 cubes. I mean to say cube root of 1000, cube root of 729, cube root of 512. Like this you have to know. I mean to say 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 3, 3 cube is equal to 27, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216, 7 cube is equal to 343, 8 cube is equal to 512, 9 cube equal to 729, 10 cube is equal to 1000. So this indicates how many times you are multiplying this thing, right? This indicate how many times you are multiplying this thing. That means 1 into 1 into 1 is equal to 1 cube. Okay. 2 into 2 into 2 is equal to 2 cube, that is equal to 8. 3 into 3 into 3, that is equal to 3 cube, 27. 4 into 4 into 4, that is 4 cube, that is 64. 5 into 5 into 5, that is 5 cube, that is 125. In the same way, it is like 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8 into 8, 9 into 9 into 9, 10 into 10 into 10. Okay. If you remember these cube roots, finding any cube root is easy. Let's see how. Now he has given 970 299 cube root. This is the indication where we have to know that he is asking cube root, right? Now what we have to do, you have to take unit digit 9. So in the question itself, the answer is there. I mean to say, when you see the number 9, you have to check the unit place is 9. You check whether 9 is in this thing. Okay, where is the 9 in unit place? 9 cube. We are getting 9 cube as a 729. Okay, you write as a 9. Okay, then you cancel 2 digits here, or cancel or ignore these 2 digits. Then you see 970, 3 digits. Now you just cross verify 970 nearest cube root here. Where is there? Where it is? Where it is? 729. So first, by using unit digits, we got 9, and by using initial 3 digits, which is nearest to the 970, is 9. So the answer is 99. In the same way, you find out this thing. Okay. Now you check. You take these 3 as whole and check as once unit digit is like 1. You check, cross verify when 1 will come. Okay, 1 is here. So 1 cube, you just take it as 1 here. Now you ignore these 2 digits and you focus on these 2 digits. 68. Which is the nearest cube root of 68? 64. So what is it? 41. So 41 cube is equal to 68921. In same way, you have to solve these things, these problems. I hope you understand how to find the cube roots. Okay, knowing how to find out the given number's cube root will help you in a exam like scenario. I hope you are getting my point. So you have to practice cube roots. Now the second topic is multiplication. Find the number of 0 at unit place. In recent exam, in recent 5 years of UPSC CSAT, we are getting this kind of questions, right? What are the questions? They are asking about the zeros at unit place. అంటే నంబర్స్ ట్రైలింగ్ 0 at the end of the number. I mean to say, ఇప్పుడు 12 0 4 0 0 0 0 అని ఉంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎండింగ్ లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 జీరోస్ ఉన్నాయి. బట్ హీ హాస్ గివెన్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకు ఒక నంబర్ తీసుకొని మనం అసలు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటిది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. అంటే 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 4 డిజిట్స్ లో జీరోస్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద నంబర్ హౌ మెనీ డిజిట్స్, హౌ many zeros are following అనేది question. So here he will give some multiplication like 1 2 3 4 5 so on 99 into 100. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఒక నంబర్ తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి అని అడగడం ఇలాంటి క్వశ్చన్ యొక్క ఉద్దేశం. సో what you have to do, 0 at the end of the number form because of factor 5 into 2. ఏ నంబర్ అయినా సరే మనకు 0 లాస్ట్ లో రావాలంటే it should have 5 and 2. ఎందుకు 5 and 2
మల్టిప్లై చేస్తేనే 10 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ విచ్ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ 0, రైట్? సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఫర్ ఈచ్ 2 నంబర్స్ వి ఫైండ్ 2. అంటే ప్రతి నంబర్ లో మనకు 2 అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ఏ హిడెన్ ఫార్మ్ 2 power 1, 2 power 2, ఇక్కడ 2 into 3, ఇక్కడ 2 into 2 into 2, like this 2 will available for every successive number in the number series. సో దీని ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. సో we will see only 5 because we will get 5 rarely. 5 ఉంటే 5 ఉండి 2 ఉంటేనే 10 వస్తుంది. బట్ అన్ని 2s ఉంటే 10 రావు. కాబట్టి we have to search for the 5 to get how many numbers, how many zeros are at end of the digit. I hope you are getting my point. So let's take an example and solve it with the example so that you can get a clear cut idea about the number of zero at unit place. Okay. Now 1 into 2 into 3 into 4 and so on 99 into 100. Now we have to find number of zeros at the end of the digit. Number of zero. Let us understand first. 1 into 2 into 3 into 4 into 99 into 100. ఇలా ఒక నంబర్ సిరీస్ లో మల్టిప్లికేషన్ అవుతూ వెళ్తుంటే ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డిజిట్ ఏదైతే ఆగిపోతుందో దాన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ అనొచ్చు. వాట్ ఇట్ డస్ మీన్స్ అంటే 1 into 2 into 3 into so on 100 దాకా మల్టిప్లై చేయడం. ఇన్ ద సేమ్ వే 200 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? 1 into 2 into 3 into 4 into so on 199 into 200 దాకా. సో ఇన్ దిస్ సినారియో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ అనేది ఒక నంబర్ ముందు ఉంటుంది అనేది. సో హౌ మెనీ డిజిట్స్ మనకు తెలుసు. డిజిట్స్ జీరోస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వెన్ వి బోత్ మల్టిప్లై బోత్ 5 and 2 టు గెట్ ద జీరోస్. అంటే 0 రావడానికి 5 and 2 మస్ట్ అండ్ షుడ్. అండ్ 2 హై ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది కాబట్టి వీ విల్ సీ ఓన్లీ 5 యాజ్ అవర్ ప్రయారిటీ. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్స్. సో ఇక్కడ 100 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నప్పుడు వీ విల్ గెట్ టు సీ లైక్ దిస్. 100ని తీసుకుంటున్నాము, 5తో ఎల్సిఎం చేసినప్పుడు 5 20s 100. దెన్ 5తో 20ని డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు 4 is the answer. Now what you have to do here, just add these simple things. 20 plus 4 is equal to 24. So మనము 1 into 2 into 3 into 4 up to 100 దాకా చేస్తే we will have 24 zeros at the end. So basically he is asking at the end how many zeros are present when you multiply 1 2 3 4 to up to 100. In the same way you have to find out 400 factorial, 500 factorial, 600 factorial, 800 factorial, 900, 1000 factorial. Let's see 400 factorial. ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం? 400 ని తీసుకుంటున్నాం, 5 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. 5 ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది? 5 80s 400. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డూయింగ్? ఇక్కడ 80 ఎప్పుడు వస్తుంది? 5 లో 16. ఇంకొకటి ఏం చేస్తున్నాము? 5 3s 15. అంటే 1 క్యారీ. ఇక్కడ మనం రిమైండర్ గురించి ఆలోచించే అవసరం లేదు. బికాస్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది నంబర్. కాబట్టి యూ యాడ్ దిస్ థింగ్ 80 plus 16 plus 3 that is equal to 99 zeros. 400 factorial at the last ఉంటుంది అని అర్థం. సో you need to find out this thing. I hope you are getting my point. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ థింగ్ ఇట్లా అర్థం కాకపోయి ఉండి ఎగ్జామ్ లైక్ కండిషన్ లో ఉంటే you will feel very toughest question అడిగాడు by seeing the nature of the question. But if you understand the concept and you understand the basic numeracy as well as the mental ability, you can crack this code, right? I hope you are getting my point. నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను, నంబర్స్ హ్యావ్ ఎ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్, నంబర్ లో నంబర్ ఉంటుంది. లైక్ 8 లో 3 క్యూబ్ ఎలా ఉందో, 4 into 2 ఎలా ఉందో, 2 into 4 ఎలా ఉందో, అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మీ బేసిక్ న్యూమరసీ తోటి యూ క్యాన్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ విత్ ఇన్ 20 to 30 seconds ఓన్లీ. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు ఫర్ ద సిరీస్, లైక్ ఇప్పుడు దాకా చూసిన సిరీస్ ఏంటిది? మనము ఇంటూ సిరీస్, మల్టిప్లికేషన్ సిరీస్ లో చూసాము. లైక్ ఇప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇక్కడ ఏంటిది? 1000 ఫ్యాక్టోరియల్. 1000 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 1 into 2 into 3 into and so on 999 into 1000 దాకా చేసి 500 కూడా అలానే చేసి ఇది కూడా అలానే చేసి 200 150 9 ఫ్యాక్టోరియల్ దాకా చేసి దాన్ని అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ హౌ మెనీ జీరోస్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్, రైట్? క్యాల్కులేటర్ ఇచ్చి చేయమన్నా కూడా మనం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాము. బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జస్ట్ ఒక బేసిక్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే హియర్ హీఈస్ యాడింగ్, హీఈస్ నాట్ మల్టిప్లయింగ్ ద సిరీస్, రైట్? సో అడిషన్ అనేది ఎప్పుడైనా ఇట్ ఈస్ లైక్ 2220 plus 2 చేస్తే 2222 ఇట్ ఈస్ లైక్
యాడ్ దమ్ 2222 వస్తుంది. సో ద నంబర్ మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటిది, 0 అనేది రిలయబుల్ లాస్ట్ డిజిట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, లాస్ట్ డిజిట్స్ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేయగలిగితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో 5 ని 9 తో LCM తీస్తే 5 1 5. రిమైండర్ తోటి మనకు అవసరం లేదు. సో ఓన్లీ 1 0 విల్ come at the end of this number. I hope you are getting my point. Let's move to another series. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 into 3 into 5 into 7 into 999 into లాస్ట్ లో 2 ఇచ్చాడు. బట్ ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దిస్ సిరీస్, ఇట్ ఈస్ ఆడ్ నంబర్ సిరీస్. రైట్, ఆడ్ నంబర్ సిరీస్ లో ఏమైపోతుందంటే వీ హ్యావ్ ఎ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 5. ఫ్రీక్వెన్సీ 2 ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఉంటుంది, 1 2 3 సిరీస్ లో నంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ 2ది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ వెన్ దేర్ ఈస్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ 2 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఆడ్ సిరీస్, యూ హ్యావ్ ఎ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 5 ఇఫ్ ద టోటల్ సిరీస్ ఈస్ ఆఫ్ ఆడ్ నంబర్ ఓన్లీ. అంటే సిరీస్ మొత్తం ఆడ్ లోనే ఉంటే, ఐ మీన్ టు సే లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ దిస్ సిరీస్ 1 into 3 into 5, ఇది ఆడ్ సిరీసే కదా. ఇప్పుడు మనకు నంబర్ ఆఫ్ ది 0 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అని క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 1 into 3 into 5, 1 3 is 3, 3 5 is 15. Do you find any 0 at the end of the number? No, right? So 0 will be we don't have any zeros at the end of the number. So here he added 2. So 2 ఒక్క దగ్గర ఉన్నప్పుడు how many number of 0 will be there? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ సిరీస్ లోనే యాడ్ చేద్దాం 2 ని. రైట్, ఇప్పుడు 15 into 2 చేస్తే ఏమిటి వస్తుంది, 30. సో ఇక్కడ 2 ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 0 వచ్చింది. కాబట్టి how many times you add the multiply 2, that many times you will get the zeros. I hope you are getting my point. Right? So 0. If the series with even number, then there will be no zeros at the end of the number. If the series is odd numbers, okay? I hope you are getting my point clearly. Now what you have to do, you just find out this series. Okay? Let's do. Now we jump into the division rule. Division is like finding the remainder. He will give some data and he asks you to find the remainder, right? Example, చూస్తే 7387, 7388, 7387 to the power of 235. ఇక్కడ సగం మంది దీన్ని చూసి భయపడిపోతారు. ఓకే, నాకు 2 square 3 squares రావు, how can I find 235? So this is the very toughest question I am going to face. So it is better to leave అని చాలా మంది వదిలిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, that should not be the case with us, right? So before solving these things, మనం first and clear most things ఒక కాన్సెప్ట్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలంటే 2 to the power of 3 is equal to 2. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే a plus 1 ఇలా ఉంటుంది. అంటే 2 plus 1. సో డివిజన్ చేసినప్పుడు a plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది, 2/3 అన్నప్పుడు 3ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం, 2ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, పాయింట్ ని పెట్టుకుంటున్నాం, ఇక్కడ 0 చేసుకుంటున్నాం. నౌ వాట్ ఇట్ కమ్స్ 18 వస్తుంది. 6 3 18 కాబట్టి 2 వస్తుంది మళ్ళా. సో ఈ సైకిల్ ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ యూ విల్ గెట్ ఎ రిమైండర్ యాజ్ 2 ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటిది, వెన్ ద పవర్ ఈజ్ ఆడ్ యూ విల్ గెట్ ఎ రిమైండర్ యాజ్ ఎ సేమ్ యాజ్ దిస్ థింగ్. 2 లాగానే రిమైండర్ వస్తుంది. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ మై పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ ద పవర్ ఈజ్ ఈవెన్, లైక్ 2 square అంటే ఏంటిది ఇక్కడ 4, రైట్? 2 square అంటే ఎంత, 4. Now what you will get, 1 3. ఇప్పుడు 4 లకి 3 తీసేస్తే 1, ఎంత రిమైండర్ 1. దట్స్ అవుట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ రైట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. 2 cube అంటే ఎంత, 8. యు ఆర్ మేకింగ్ 8 అండ్ డివైడింగ్ 3. ఓకే, 3 2s 6, ఎంత మిగులుతుంది, రిమైండర్ 2. అగైన్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద సైకిల్, రైట్? 2 ఆడ్ లో ఉన్నప్పుడు 2 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఆడ్ 3 కాబట్టి 2 వస్తుంది, ఈవెన్ లో ఉన్నప్పుడు 1 వస్తుంది. సో వాట్ యు హ్యావ్ అబ్జర్వ్, ఈ ప్యాటర్న్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆడ్ పవర్ ఉంటే సేమ్ నంబర్ వస్తుంది. I mean to say 2 to the power of 1 అన్నప్పుడు 2 will be the remainder. Even గిలా వస్తే 1 will be the remainder. This should be followed. So you have to see unless and until ఈ numerator plus denominator ఏ రిలేషన్ లో ఉండాలి, a plus 1 లో ఉండాలి. It means 7387 7388 అంటే దీనికంటే డినామినేటర్ 1 ప్లస్ లో ఉండాలి. If that is the rule, if that rule satisfy only, we can apply these things, right? So 235 అనేది ఆడా ఈవెనా మీరు అర్థం చేసుకొని, ఆడ్ అయితే ఏముంది, సేమ్ నంబర్. సో రిమైండర్ ఏమవుతుంది, దీనికి ఆన్సర్ 7387.
ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. లెట్స్ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, దీన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ 725 289. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసే అవసరం లేదు. బట్ మీకు తెలిసిన రూల్ ప్రకారంగా ఇది ఆడా ఈవెనా తెలిస్తే యూ విల్ గెట్ ద క్లియర్ కట్ ఐడియా. దిస్ ఈస్ ఆడ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 52460 విల్ బి ద రిమైండర్ ఫర్ దిస్ డివిజన్ అని క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, వెన్ న్యూమరేటర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ డినామినేటర్ బై 1, దట్ ఈస్ a plus 1 by a plus 1 by a plus 1 కి x to the power of x అనుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ చూసిన కండిషన్ కి దిస్ ఇస్ ద రివర్స్ కండిషన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్? మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ సేమ్ పవర్ ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇక్కడ 3 to the power of 1 divided by 2 అన్నప్పుడు 3 ని ఇక్కడ పెట్టి 2 ని ఇక్కడ పెడుతున్నాం కాబట్టి 2 1 2 ఎంత రిమైండర్ 1 వచ్చింది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే 3 స్క్వేర్ అన్నప్పుడు 9, 3 ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను, 2 ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను, 2 4 8 ఎంత వస్తుంది? రిమైండర్ 1. సో ఆడ్ ఉన్న 1 వస్తుంది, ఈవెన్ ఉన్న 1 వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద పవర్ ఆడ్ ఉండనియండి, ఈవెన్ ఉండనియండి, యూ విల్ గెట్ ద రిమైండర్ యాజ్ 1 ఓన్లీ. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇన్ ద సేమ్ way we will jump into the addition things. Okay, now if you observe this pattern and if you see the same question in UPSC CSAT, you will feel nervous. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద సమ్ చేయడానికి నాకు టైం ఉందా, రియల్లీ నేను ఈ సమ్ ని చేయగలుగుతానా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ UPSC CSAT is becoming tougher day by day అని. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఫస్ట్ చూడడానికి టఫ్ ఉన్నా కూడా when you practice such additions and with the basic numeracy, అసలు న్యూమరసీ అంటే ఏంటిది? హిడెన్ నంబర్. ఇప్పుడు 6 అంటే హౌ కెన్ వి ఇమాజిన్ 6? 2 into 3, రైట్? 12 అంటే హౌ కెన్ యూ ఇమాజిన్ 12? 3 into 4. ఇన్ ద సేమ్ వే 20 అంటే 4 into 5. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇది 2 into 3, ఇది 3 into 4, ఇది 4 into 5, ఇది 5 into 6, ఇది 6 into 7, ఇది 7 into 8, ఇది 8 into 9, ఇది 9 into 10, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ నంబర్స్. సో ఇలా మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే UPSC CSAT GS2 పేపర్ లో యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్ టు ద ఆన్సర్. ఓకే, కన్వర్ట్ డినామినేటర్స్ ఇంటూ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ వి డిస్కస్. నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ టేక్ స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి, 2 3 ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ లో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్? 2 is the smallest factor, right? Then you see largest factor, 10 is the largest factor. Okay, to get the sum of this problem, what you need to do? Just count how many numbers are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే number of digits is equal to 8. smallest factor into largest factor. smallest factor ఏంటిది? ఇక్కడ 2 into 10, right? ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 2/5. సో సింపుల్ గా ఇలాంటి నంబర్స్ ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే we will clear CSAT with ease, right? So you practice these sums. Okay, another type of questions. ఇక్కడ మీరు ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆడ్ నంబర్స్ 3 5 7 37 39 లాగా వెళ్తుంది. నౌ డినామినేటర్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సక్సెసివ్ ఫ్యాక్టర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? 1 square 2 square 2 square 3 square 3 square 4 square అని అలా సక్సెసివ్ గా స్క్వేర్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంది, రైట్? హియర్ యూ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది? ఇది ఇక్కడ 20 స్క్వేర్ కాబట్టి ఇదేంటిది? 400, రైట్? ఇలాంటి ప్యాటర్న్ వచ్చి ఇలాంటి సిరీస్ వస్తే హౌ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఈస్ యూ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్, దెన్ యూ మేక్ లార్జెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ యాజ్ డినామినేటర్. Then what could be the numerator? 400 minus 1 అంటే 399 minus 400 is the sum of this series అని మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం, రైట్? సో you take this as a series, you take this as a series and practice the same formula for this thing. I hope you are getting my point. And the most important problems which we face in the UPSC CSAT is the sum of 2-digit number and interchange of their is 132. Find the sum of their digits. Find the sum of their digits అన్నప్పుడు he is asking us to find when number is in original position and interchanged position. అవి రెండు సమ్ అయినప్పుడు ఎంత వస్తుందంట? 132 వస్తుంది. Now find the sum of their digits అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్ గా we have to know this derivation part. ఫస్ట్ ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే you should not do the derivation in the real time examination. For the process, for the concept to understand, I am explaining these things. Okay, so the sum of the 2 digits అంటే 10x plus 5. 10x plus 5 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే 2 digits అన్నప్పుడు 10 is the maximum number, minimum 2 digit number కాబట్టి తీసుకుంటున్నాం. అదే విధంగా దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది? 10y plus x చేసుకుంటున్నాం. దీన్ని రెండింటిని సమ్ చేస్తున్నాం
చేస్తున్నప్పుడు ఏమని చెప్పారు 132 వస్తుందని చెప్పారు. అదే వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. 10x ప్లస్ వై ప్లస్ 10y ప్లస్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు 10x ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత లెవెల్ ఎక్స్, 10y ప్లస్ వై ఎంత లెవెల్ వై, 132 వచ్చింది. నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, లెవెల్ ని కామన్ తీస్తున్నప్పుడు లెవెల్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. నౌ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఏంటిది 132 బై లెవెల్. సో ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ డిజిట్స్. ఇక్కడ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ డిజిట్స్. ఎక్స్ ప్లస్ వై వచ్చేసింది కదా. సో 132 డివైడెడ్ బై లెవెల్ చేస్తే వాట్ యూ విల్ గెట్ 12 is the answer. I hope you are getting my point. So without doing this type of derivation in the exam like condition, you just need to see this sum and you just divide by level. You will get the answer because level is the most common thing when it is adding the interchanged digits. Sum ante level తో డివైడ్ చేయాలి. దేనికి వాట్ యూ హ్యావ్ గాట్ అక్కడి నుంచి యూ విల్ గెట్ ద క్లియర్ గా థింగ్. అలానే సో డైరెక్ట్లీ యూ డివైడ్ ద సమ్ దట్ ఈస్ 132 బై లెవెల్. ఫర్ సమ్ యూ డివైడ్, ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ డిఫరెన్స్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై 9. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ డివైడెడ్ బై 9 ఎలా చేయాలో, ఎలా డెరివేట్ చేసుకున్నామో అది కూడా చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 digit నంబర్ అండ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ఈస్ 72. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 72 తోటి 9 ని డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటిది, ఇట్ ఇస్ లైక్ 8. సో ద డెరివేటివ్ పార్ట్ అనేది ఏంటిది 10x ప్లస్ వై మైనస్ 10y ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 72. ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసేస్తే 10x ప్లస్ వై మైనస్ 10y మైనస్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు 9x మైనస్ 9y వస్తుంది. 9 ని కామన్ తీసుకున్నప్పుడు x మైనస్ y వచ్చినప్పుడు 72 ఈక్వల్ టు 72. దెన్ x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72 బై 9 వచ్చింది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 8. I hope you are getting my point. So these are the basic numeracy where it will complicate in the UPSC CSAT. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. And I hope you are enjoying this series and we will continue the same. Thank you.